सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार। चुपै चुप न होवई जे लाए रहां लिवतार। भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार। सहस सियाण पां लख होहे तां इक न चलै नाल। किव सचियारा होईऐ किव कूड़ै टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। गुरु रूप गुरु प्यारिओ, कलगियां वाले सच्चे पातशाह जी वल्लों बख्शीश रूप दे विच खालसा पंथ उत्ते महान रहमत गुरु फतेह दे नाल आओ जी सारे सांझ पाइए जी। आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जपजी साहिब का पहला पाठ जिहदी असीं विचार कीती है तो जपजी साहिब अज पौड़ियां के रूप दे विच आरंभ हुंदा है। तो जपजी साहिब की ये जिहड़ी पहली पौड़ी है जिहड़ी पाठ रूप दे विच आप जी ने सरवण कीती है, इस पावन पहली पौड़ी की विचार भी असीं अज केवल संखेप रूप दे विच ही करनी है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाए तो बहुत घट लोग सुनते हैं। गुरु नानक साहिब ने इस पावन पंक्तियां दे विच बड़ी कमाल दीयां कुछ गल्लां कहीआं ने। जिवें पहली गल सतगुरु ने आखी भी जेकर मैं लखां वार अपने शरीर नूं सुच्चा करां। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं लखां वार अपने शरीर नूं नवावां धुवावां, इहदी मैं सुचमता रखां। दो गल्लां दा हमेशा ख्याल रखियो, शरीर की सफाई ते शरीर की सुचमता दे विच बड़ा अंतर हुंदा है। कई बार गुरु घर के जिहड़े बोर्ड हुंदे ने लंगर वाले, उन्हां दे उत्ते इह स्पैशल तौर पर लिखिया हुंदा है कि सुचमता का विशेष ख्याल रखा जाए। तो जेकर उन्हां दे कोलों असीं सुचमता का अर्थ पुछीए तो लिखण वालियां नूं नहीं पता होवेगा भी सुचमता का मतलब की है तो सुचमता का अर्थ की है तो ये लिखिया क्यों गया। असल मायने च गुरु नानक साहिब नूं सुचमता प्रवान नहीं है, गुरु नानक साहिब नूं सफाई प्रवान है। बहुतांत गुरु घर के लंगर बोर्डां उत्ते जां वख-वख होर जगहावां दे उत्ते जिहड़ियां कि धर्म नाल संबंधित हुंदियां ने, उन्हां उत्ते विशेष तौर पर शब्द लिखे हुंदे है भी सुचमता का ख्याल रखा जाए। और इस गल नूं जे सुन रहे हो ध्यान दे नाल ते तुसीं नोट भी करियो कि गुरु घर के जिहड़े बोर्ड हुंदे ने, साइन बोर्ड लंगर हाल दे विच लगे हुए, सुचमता का ख्याल रखा जाए ऐसा लिखिया हुंदा है। पंडित ब्राह्मण सुचमता किस चीज़ नूं मनदा है, जिवें बहुतांत साडे वीरां दे मन विच ये ख्यालात पैदा हो गए ने भी जिहड़ा शरीर है उहनूं सुच्चा करना होवे ना, जिवें 5 इशनाना मां ज्ञानां दी गल है। 5 इशनाना आपां भला किहनूं कहने आ? 5 इशनाना नहाउणा नहीं हुंदा, भाव के पिंडे दे उत्ते 5 वारी छट्टे मार लैणे, भाव के सिर दे उत्ते 5 वारी छट्टे मार लैणे नूं आम 5 इशनाना आपां कहने आ। और ये जिहड़ी परंपरा है ये आम साडे पिंडां शहरां दे विच है, लोकां विच है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ कदे वेखो बहुतांत लोग सरोवरां 'ਚ नहा रहे हुंदे ने, पर कई लोग जिहड़े ने सरोवर दे बिल्कुल कंढे उत्ते पहली पौड़ी उत्ते पैर रख के इदां पानी अपने उत्ते सुੱਟ रहे हुंदे ने। वो 5 वारी सुੱਟਦੇ ने, वो कहंदे ने 5 इशनाना महाग्याना हो गया। ब्राह्मण की मनदा है, भाव के हत्थ किदां सुੱਚੇ हुंदे ने, छट्टे मारो 4 सुੱਚੇ, पैर छट्टे मारो 4 तां पैर सुੱਚੇ, मूँह दे उत्ते छट्टे मारो तां असीं सुੱਚੇ हो गए। लेकिन गुरु नानक साहब ने सुचमता नूं प्रवान नहीं किया, गुरु नानक साहब ने प्रवान किया है सफाई नूं। गुरु नानक साहब जिथे भी गल करते हैं सफाई की, साफ सुधरे शरीर की गल करते हैं। इतों तक कि जो सतगुरु कहते हैं भी जे सिर खुथे नहावे नाही तिन 7 छट्टे सरशाई, नहाउण की गल करते हैं। फिर जो गुरु नानक साहब इशनान की गल करते हैं तो आप खुद अपनी पावन बाणी विच ये शब्द वरतते हैं कि जेकर शरीर नूं साफ रखा जाए तो शरीर की मैल लथदी है, रोग दूर हुंदे ने। ते जे मन नूं साफ रखना है तो उहदे लई नाम का इशनान बहुत जरूरी है, क्योंकि तन नूं नवाउण दे नाल तन साफ हुंदा है, मन नूं नवाउण दे नाल मन साफ हुंदा है, ते मन का इशनान गुरबाणी के जरिए है। हुण गुरु नानक साहब की कहते हैं, सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार, कि लखां वार जे मैं शरीर नूं साफ रखां तो शरीर तो साफ रहेगा पर उहदे नाल मेरा मन साफ नहीं होने लगा।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਸੀ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਇਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਗਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਭਾਵ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਟਾਕਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਟਾਕਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉਂ ਰਾਖੋਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਮਨਾ, ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਆਗਿਆ ਜਮਦਲ ਬਿਖਮ ਘਨਾ, ਕਿ ਓਟ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੱਖ, ਵਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਚੁੱਪ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਜਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਰਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਜਾਂ ਰਜਾਓ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਮਨ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਂਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ $1 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ, ਜੇ 20 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜਾਈਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਮਨ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਦ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਮਦ ਜੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਰੂ ਮਰੂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਵਾਸਤਾਈ, ਭਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਵਾਸਤਾਈ, ਬਿਨਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਬਰ ਕਰੀ ਜਾ ਵਾਸਤਾਈ, ਤੇਰੀ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ, ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਵਾਸਤਾਈ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾਂਤ ਬਾਬੇ ਦੇਖੇ ਐ, ਬਹੁਤਾਂਤ ਬੜੇ ਬਾਬੇ ਐ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ ਗੱਲ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਐ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 10-10 ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਦੇ ਐ, 10-10 ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਜਾਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਰੱਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਰਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਰੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ 10-10 ਰੁਪਈਏ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਾਠੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਟੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਬਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 10-10 ਰੁਪਈਏ ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10-10 ਰੁਪਈਏ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਰੱਬੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ।
ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਤੁਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਧੜਕਣ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਸੋਇਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਏ। ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਤਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ। ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ। ਆਓ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।